લોકપ્રિય ગઝલ ગાયક પંકજ ઉધાસનું આજે લાંબી બીમારી બાદ નિધન થયું હતું। તેઓ 72 વર્ષના હતા। તેમણે મુંબઈમાં અંતિમ શ્વાસ લીધા હતા। તેઓ ઘણા લાંબા સમયથી બીમાર હતા અને તેમની સારવાર ચાલી રહી હતી। નામ ફિલ્મમાં ચિઠ્ઠી આઈ હૈ ગઝલથી તેઓ લોકપ્રિય બન્યા હતા। ત્યારબાદ તેમણે અનેક હિન્દી ફિલ્મોમાં પોતાનો સ્વર આપી ચૂક્યા હતા। ગુજરાતી ગઝલના ક્ષેત્રમાં પણ તેમનું અવિરત યોગદાન રહ્યું છે। તેમના નિધનને કારણે हिंदी और गुजराती संगीतना क्षेत्र में मोटी खोट पड़ी है, तेमज गीत संगीतना चाहकों में पण शोक प्रवर्ती गयो छे। मनहर, पंकज, निर्मल उदास त्रणेय भाईओ गजल क्षेत्रे प्रसिद्ध है। त्यारे त्रणेय उदास भाईओ में पंकज उदास सौथी सफल रह्या हता। पंकज उदासना निधनथी संगीत क्षेत्रना दिग्गजों में शोकनी लागणी प्रवर्ती गई है। त्यारे तेमना पुत्री नायबे तेमना निधननी माहिती सोशल मीडिया पर आपी छे। गजल गायक छेल्ला घणा दिवसोथी बीमार हता। अहेवालो अनुसार तेमणे मुंबईनी ब्रीच केन्डी होस्पिटल में सोमवारे सवारे 11 वागे अंतिम श्वास लीधा हता। प्रख्यात गजल चिट्ठी आई है थी तेमने खूब ज ओळख मळी हती। गुजरातना जेतपुर में पंकज उदासनो जन्म थयो हतो। गुजराती और हिंदी बंने इंडस्ट्री में गजलों में तेमनुं मोटुं योगदान छे। तेमणे हिंदी फिल्मना अनेक सॉन्ग पण गाया छे। पीएम मोदी एक बाद एक विकासना कार्यों लोकार्पण और शिलान्यास करी रह्या छे। गई काले तेओए गुजरात में विकासना कार्यों की भेट आपी। त्यारे हवे पीएम मोदीए वीडियो कॉन्फरन्स द्वारा अमृत भारत स्टेशन योजना हेठळ 554 रेलवे स्टेशन और 1500 रोड ओवरब्रिज, रोड अंडरब्रिजना पुनर्विकास माटे शिलान्यास कर्यो छे। पीएम मोदी आ प्रसंगे संबोधन करता जणाव्युं के देशनी प्रगतिनी रेल झड़पथी आगळ वधी रही छे। बीते 10 वर्षों में हम सभी ने एक नया भारत बनते देखा है और रेलवे में तो परिवर्तन साक्षात हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। जिन सुविधाओं की हमारे देश के लोग कल्पना किया करते थे, लोगों को लगता था कि काश भारत में ये होता तो, लेकिन आप देखिए जो कभी आप कल्पना में सोचते थे, आज हम आंखों के सामने होता हुआ देख रहे हैं। वडाप्रधान नरेंद्र मोदी देश में आयोजित अत्यार सुधीनी सौथी मोटी वैश्विक टेक्सटाइल इवेंट्स में हाजरी आपी हती। અહીં તેમણે કાપડ ક્ષેત્રને સંપૂર્ણ સમર્થન આપવાનું વચન આપ્યું હતું અને ભારપૂર્વક જણાવ્યું કે તે 2047 સુધીમાં ભારતને વિકસિત રાષ્ટ્ર બનાવવામાં કાપડ ક્ષેત્ર નિર્ણાયક ભૂમિકા ભજવશે। તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે 2014માં ભારતના ટેક્સટાઇલ માર્કેટનું મૂલ્યાંકન 7 લાખ કરોડથી ઓછું હતું, જ્યારે તે હવે રૂપિયા 12 લાખ કરોડને પાર કરી ગયું છે। विकसित भारत के 4 प्रमुख स्तंभ हैं: गरीब, युवा, किसान और महिलाएं। और भारत का टेक्सटाइल सेक्टर इन चारों यानी गरीब, युवा, किसान और महिलाएं सभी से जुड़ा हुआ है। इसलिए भारत टैक्स ऐसे इस आयोजन का महत्व बहुत बढ़ जाता है। साथियों, विकसित भारत के निर्माण में टेक्सटाइल सेक्टर का योगदान और बढ़ाने के लिए हम बहुत विस्तृत दायरे में काम कर रहे हैं। हम ट्रेडिशन, टेक्नोलॉजी, टैलेंट और ट्रेनिंग पर फोकस कर रहे हैं। एक स्थिर और दूरगामी नीतियां बनाने वाली सरकार का सकारात्मक प्रभाव इस सेक्टर की ग्रोथ पर साफ देखा जा सकता है। 2014 में भारत के टेक्सटाइल मार्केट का वैल्यूएशन
7 लाख करोड़ रुपए से भी कम था, आज ये 12 लाख करोड़ रुपए को भी पार कर गया है। पिछले 10 साल में भारत यार्न प्रोडक्शन, फैब्रिक प्रोडक्शन और एप्रिल प्रोडक्शन तीनों में ही 25% की बढ़ोतरी हुई है। सरकार का जोर एक सेक्टर में क्वालिटी कंट्रोल पर भी है। 2014 से के बाद से ऐसो 380 के करीब BIS स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं, जो टेक्सटाइल सेक्टर की गुणवत्ता को सुधारने में मदद कर रहे हैं। सरकार के ऐसे प्रयासों की वजह से ही इस सेक्टर में विदेशी निवेश भी लगातार बढ़ रहा है। आपको जो भी सहयोग चाहिए, सरकार आपकी पूरी मदद करेगी। 15 માર્ચથી રાજ્ય સરકાર દ્વારા ટેકાના ભાવે જુવાર, બાજરી, મકાઈ અને ઘઉંની ખરીદી કરવામાં આવશે। આ ખરીદી 15 માર્ચથી 196 સેન્ટર ખાતેથી કરવામાં આવશે। આ માટે ખેડૂતે ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં VCE અને ખેડૂત પોર્ટલ પર જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ રજૂ કરવાના રહેશે। રાજ્યમાં ખેડૂતોને તેઓના પાકના પોષણક્ષમ પૂરતા ભાવ મળી રહે તે માટે રવિ માર્કેટિંગ માટે આ સિઝનમાં એટલે ચાલુ વર્ષ 2024-25માં રાજ્ય સરકાર દ્વારા લઘુત્તમ ટેકાના ભાવે ઘઉં, ઉનાળુ બાજરી અને મકાઈ, જુવાર વગેરે ખરીદી અમારું ગુજરાત રાજ્ય નાગરિક પુરવઠા નિગમ એટલે અમારા નિગમ મારફતે ગાંધીનગર ખાતેથી એટલે અમે ખરીદવા માટેની આજે આપણે જાહેરાત કરીએ છીએ। આજે ચારે ઉનાળુ સિઝનની આ ખરીદી એ અમે આગામી અમને તારીખો નક્કી કરીએ પ્રમાણે ખરીદી કરવાના છીએ। અને એના સેન્ટરને વિગત કહીએ તો ઘઉં જે ભાવે ખરીદવાના છે પ્રતિ ક્વિન્ટલના 2275 રૂપિયાએ, બાજરી માટે પ્રતિ ક્વિન્ટલના ₹2500, જુવાર હાઇબ્રિડ જુવાર એના માટે પ્રતિ ક્વિન્ટલના 3180 રૂપિયા, જુવાર માલદંડી એટલે ઊંચી ક્વોલિટીની હોય છે એના 3225 રૂપિયા, મકાઈ પ્રતિ ક્વિન્ટલના 2090 રૂપિયાના ભાવે આ લઘુત્તમ ટેકાના ભાવે નક્કી કરેલા ભાવે અમે ખરીદવા માટેનું અમારા નિગમના માધ્યમથી નક્કી કર્યું છે। એગ્રો ડીલર મહાસંમેલન 2024 ગાંધીનગર ત્રિમંદિર અડાલજ દાદાનગર કન્વેન્શન હોલ ખાતે યોજાયું હતું, જેમાં સમગ્ર ગુજરાત રાજ્યમાંથી અંદાજિત 10,000 જેટલી સંખ્યામાં એગ્રો ડીલર્સ, વેપારીઓ, પ્રતિષ્ઠિત કંપનીઓ વગેરે ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। જોકે સરકારે એગ્રો ડીલર્સ, વેપારીઓની માંગણી સ્વીકારી લેતા તેમણે આભાર સંમેલન યોજ્યું હતું, જેમાં મોટી સંખ્યામાં રાજ્ય બહારથી પણ લોકો આવ્યા હતા। આજે ઋણ સ્વીકાર પ્રોગ્રામ હતો। કેન્દ્ર સરકાર શ્રી દ્વારા અમારી જે માગણીઓ હતી 2015થી એનો સ્વીકાર કરવામાં 2019માં આવેલો હતો, એટલે એમના ઋણ સ્વીકાર પ્રોગ્રામ તરીકે પણ અમે આ સમગ્ર ગુજરાતમાંથી અંદાજે 10,000 કૃષિ વિક્રેતાઓ અહીંયા મળી રહ્યા છીએ। ઉપરાંત બીજા રાજ્યોમાંથી પણ અંદાજે 100 લોકો અહીંયા આવેલા છે। અને આ પ્લેટફોર્મ પરથી અમે લોકોને સંદેશ આપવા માગીએ છીએ કે ખેડૂતો અને ખેતીનું હિત જળવાય એવું ઉચ્ચ અને માર્ગદર્શન, સાચું માર્ગદર્શન મળે એવી અમે આ પ્લેટફોર્મ પરથી દરેક કૃષિ વિક્રેતાઓને અપીલ કરીએ છીએ। ઉપરાંત સામાજિક પ્રવૃત્તિઓ, જે સામાજિક જવાબદારીઓ છે જેવી કે વૃક્ષારોપણો છે, બ્લડ ડોનેશન કેમ્પો છે, બ્લડ ડોનર ડિરેક્ટરીઓ છે, એ પણ અહીંયા ખુલ્લી મૂકવા માગીએ છીએ। અને કોરોના જેવી મહામારીમાં પણ અમે અમારું યોગદાન આપેલું છે। અને ભવિષ્યમાં સરકારશ્રીની કોઈ પણ ખેડૂતલક્ષી યોજનાઓ હશે એમાં અમે સંપૂર્ણ સાથ અને સહકાર આપીશું। અને જે મોદી સાહેબનું વિઝન છે ખેડૂતોની આવક ડબલ કરવામાં, એમાં અમે સંપૂર્ણપણે સહયોગ અને સમગ્ર ગુજરાતમાંથી એકે તાલુકો પણ બાકી નથી, જિલ્લો તો નહીં પણ તાલુકો પણ નથી, અને લગભગ 10,500 વ્યક્તિ હાજર છે। આ સિવાય આઉટ સ્ટેટના લગભગ 700 જે ખેતીવાડીને જે અમારા રિટેલ ડીલરો જે વેચાણ કરે એને લાયસન્સ હોલ્ડર હોય, લાયસન્સ વગર વેચી ન શકે, તો એવું ગેજેટ હતું BSc એગ્રી વગર ન વેચે, પણ સરકારે 12 દિવસનો ક્રેશ કોર્સ બનાવી એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સિટીમાં ડિપ્લોમા કોર્સનું સર્ટી આપી અને બધાના લાયસન્સ
નવસારી હાઈસ્કૂલ ખાતે સોમવારે ચેમ્બર ઓફ કોમર્સની ચૂંટણી યોજાઈ હતી, જેમાં મહાજન પેનલ અને વિકાસ પેનલ વચ્ચે જંગ જામ્યો હતો. આ ચૂંટણીમાં મહાજન પેનલના રાજેન્દ્રભાઈ દેરાસરિયાની ભવ્ય જીત થઈ હતી. નવસારી ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ વર્ષોથી પોતાના સભાસદો વચ્ચે સુમેળ સાધીને ચૂંટણી ટાળવામાં આવતી હતી, જેમાં ચેમ્બરના પ્રમુખ અને ઉપપ્રમુખની નિર્ણાયક સભ્યો દ્વારા પસંદગી કરવામાં આવતી હતી. પરંતુ વર્ષોથી નવસારી ચેમ્બર ઓફ કોમર્સની સ્થિતિ નિષ્ક્રિય બની ગઈ છે, જેને પગલે આ વખતે ચૂંટણી થકી ચેમ્બર ઓફ કોમર્સના પ્રમુખ તરીકે રાજેન્દ્રભાઈ દેરાસરિયાની વરણી થઈ છે, જ્યારે ઉપપ્રમુખ તરીકે હરીશભાઈ મંગાલાણીની વરણી થઈ છે. મળી છે એટલે હર્ષનો વિષય છે જીત એટલે, પણ આ જીત મારા બધા જે માજી પ્રમુખો જેમણે મને આ હોદ્દા માટે પસંદ કર્યો છે, અને આ ખરેખર તો અમારામાં ચેમ્બરમાં એવું કંઈ જીત હારનો હોતો નથી. વિનોદભાઈ બી સક્ષમ મારા હરીફ હતા, પણ હવે બધા માજી પ્રમુખો જે મારી પસંદગી કરી છે એ લોકોની જીત છે અને ચેમ્બરની જીત એ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સના સભાસદોની છે જે અમને જીત અપાવી છે. ખરેખર હું એમ લોકોનો આભારી છું, અને અમે પહેલે જ કહ્યું હતું કે મહાજન પેનલની જીત થશે, કેમ કે આ મહાજનોની પેનલ છે, જેથી મહાજનો પેનલની જીત થશે એવું અમે પહેલેથી જ કહેતા આવ્યા, અને આજે પણ કહ્યું છે કે આ મહાજન પેનલ છે અને મહાજનોની છે. અમે સાથે રહીને કામ કરીશું, જ્યાં પણ જ્યારે પણ મહાજનોની જરૂર પડશે ત્યારે અમે પડખે રહીશું. ઉત્તર ગુજરાત વણકર સમાજ પંચ અને પરગણા મહાસંઘ ટ્રસ્ટના ઉપક્રમે ગાંધીનગરમાં વણકર ભવનનો ભૂમિપૂજન સમારોહ યોજવામાં આવ્યો હતો. સમાજના આગેવાનો દ્વારા અંદાજિત ₹12 કરોડના ખર્ચે અનુદાન કરવામાં આવ્યું હતું. સ્પાઇન ફાઉન્ડેશનની સ્થાપના સ્પાઇન સર્જન ડોક્ટર શેખર દ્વારા કરવામાં આવી હતી. આ ફાઉન્ડેશન દેશમાં અલગ અલગ જગ્યા પર સેવાકીય પ્રવૃત્તિઓ કરી રહ્યા છે. અમદાવાદના સ્પાઇન ફાઉન્ડેશન દ્વારા આર્ટ ગેલેરી ખાતે 100 જેટલા ફોટોગ્રાફ્સ અને પેઇન્ટિંગ મૂકવામાં આવ્યા હતા. તેમાં મોટું ફંડ એકઠું થાય તો સેવાકીય કાર્યોમાં વાપરવાની તૈયારી પણ કરવામાં આવી છે. जैसे मैं यहाँ स्पाइन फाउंडेशन रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जो एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है पिछले 25 साल से, जो हम लोग गरीब लोगों के लिए, आदिवासी लोगों के लिए जो स्पाइन केयर की ज़रूरत है, जिसमें उनसे मिलना, उनकी शिकायत के बारे में जांच करना, इन्वेस्टिगेशन करना, उनको एडवाइस करना और फाइनली सर्जरी करना, ये सब चीज़ हम लोग नेशनल लेवल पे 20 सेंटर्स थ्रू ये काम कर रहे हैं. और ये हमारा काम हर वीकेंड को रहता है, तो साल में हर वीकेंड को हम लोग बाहर जाके महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, सब जगह जाके आदिवासी और रूरल एरिया में पेशेंट को इलाज करते हैं, और ये हमारा फाउंडेशन का मेन एम है. વોટર પ્યુરિફિકેશન અને ટ્રીટમેન્ટ ઉદ્યોગના સૌથી મોટા, વિશ્વસનીય અને સૌથી મોટા એસોસિએશન વોટર પ્યુરિફિકેશન એન્ડ ટ્રીટમેન્ટ એસોસિએશન ઓફ ગુજરાત 29 ફેબ્રુઆરીથી 2 માર્ચ સુધી ગાંધીનગરમાં મહાત્મા મંદિર ખાતે દક્ષિણ એશિયાના સૌથી મોટા વોટર એક્સપો વેપટેગ વોટર એક્સપો 2024ની 8મી એડિશનનું આયોજન કરાયું છે. 8મી એડિશન એવા વાપટેક વોટર એક્સપો 2024માં વોટર અને વેસ્ટ વોટર મેનેજમેન્ટ સેક્ટરમાં લેટેસ્ટ ટેકનોલોજી દર્શાવતી ભારત તથા આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરની અગ્રણી કંપનીઓ ભાગ લેશે. એક્સપો સમગ્ર ઉદ્યોગના લોકોને એક સાથે લાવશે અને બિઝનેસ ડેવલપમેન્ટ, નેટવર્ક શેર કરવા તથા નવીનતમ વોટર સોલ્યુશન શોધવા માટેની અનોખી તક પૂરી પાડશે. વાપટેગ એ પાણીના ક્ષેત્રે સંકળાયેલી મોર દેન 1200 કંપનીઝનું સ્થપાયેલું, ગુજરાતની કંપનીઓનું સ્થપાયેલું એસોસિએશન છે, જેમાં અમે વોટર અને વેસ્ટ વોટરના પ્યોરિફિકેશનના ક્ષેત્રમાં અમે કામ કરીએ છીએ. આ એસોસિએશનની લગભગ 8મું એક્સપો અમારે ગુજરાતમાં અત્યારે ગાંધીનગરમાં મહાત્મા મંદિર ખાતે તારીખ 29 ફેબ્રુઆરી, 1 અને 2 માર્ચ એ રીતે 3 દિવસ માટે અમારો એક બહુ જ મોટો એક્સપો થવા જઈ રહ્યો છે. રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ અને રિલાયન્સ ફાઉન્ડેશનને આજે ભારત અને સમગ્ર વિશ્વના ઇજાગ્રસ્ત, પ્રતાડિત અને ભયગ્રસ્ત પ્રાણીઓના બચાવ, સારવાર, સંભાળ અને પુનર્વસન પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવા માટેની એક છત્ર પહેલ વન તારા કાર્યક્રમની જાહેરાત કરાઈ છે. ગુજરાતમાં રિલાયન્સના જામનગર રિફાઇનરી સંકુલમાં આવેલા ગ્રીન બેલ્ટની અંદર 3000 એકરમાં ફેલાયેલા વન તારાનું ઉદ્દેશ્ય
વૈશ્વિક સ્તરે સંરક્ષણ પ્રયાસોમાં અગ્રણી પ્રદાનકર્તાઓમાં સ્થાન મેળવવાનો છે. પ્રાણી સંભાળ અને કલ્યાણના અગ્રણી નિષ્ણાંતો સાથે કામ કરીને વન તારાએ બચાવ કરેલા પ્રાણીઓ સુખેથી રહી શકે તે માટે 3000 એકરની વિશાળ જગ્યાને જંગલ સાથે સામ્યતા ધરાવતા કુદરતી, સમૃદ્ધ, હરિયાળા અને લીલાછમ રહેઠાણમાં રૂપાંતરિત કરી છે. આપણને પહેલા જે હાથીનું રેસ્ક્યુ સેન્ટર છે એ આપણને બધા જોયા, જે ગજનો અમે સેવા કરીએ છીએ એ બધાને આપણને બધા ત્યાં હોસ્પિટલ જોયું, ત્યાં કિચન જોયું, એના પછી ત્યાં જે કિચનમાં રસોઈ ઘર છે એ પણ તમને જોયું, જે અમે લડ્ડુ બનાવીએ છીએ, ખીચડી બનાવીએ છીએ અને આખું અમે સેવાનું કામ કરીએ છીએ. તો આજે છે આ સેવાલય છે, આ ચિડિયાઘર નથી. અમે આ પ્રાણી સેવાલય કરે છે, અહીંયા સેવાનું જ કામ. અને હાથીમાં અમારી પાસે હમણાં સુધી અમે 200થી વધારે હાથીને રેસ્ક્યુ કર્યા છે, અહીંયા લાવ્યા છે. 600 એકરમાં આખો જંગલનું વાતાવરણ બનાવ્યું છે. ત્યાં અમે લેક, જે મોટું તલાવ કહેવાય એ પણ બનાવ્યું છે. 10-12 એકરના તલાવ, આવા 3-4 તલાવ બનાવ્યા છે. અને જે બીમાર હાથી હોય, જે હાથી માનસિક અને શારીરિક રૂપથી જેને મદદનું જરૂર, જેને રાહતનું જરૂર, એ અમે અહીંયા. ખેડૂતોએ સોમવારે કેન્દ્ર સરકાર સામે વિરોધ કરવા માટે ચંદીગઢ દિલ્હી નેશનલ હાઈવે પર ટ્રેક્ટર રેલી કાઢી હતી. આ ટ્રેક્ટર રેલી સંયુક્ત કિસાન મોરચા અને ભારતીય કિસાન યુનિયનના આહવાનના જવાબમાં હતી. તમને જણાવી દઈએ કે લઘુત્તમ ટેકાના ભાવની કાયદેસર ગેરંટી સહિતની વિવિધ માંગણીઓ પર કેન્દ્ર પર દબાણ કરવા રાષ્ટ્રીય રાજધાની તરફ કૂચ કર્યા પછી હજારો ખેડૂતો તેમના ટ્રેક્ટર, ટ્રોલીઓ અને ટ્રકો સાથે હરિયાણા સાથેની પંજાબની સરહદ પર આવેલા ખાનોરી અને શંભુ પોઈન્ટ પર રોકાયા છે. ਅੱਜ ट्रैक्टर मार्च नहीं है, सिर्फ रोड पर ਜਿਹੜਾ अपना किसाना प्रति रोष है, सरकार प्रति रोष है किसाना का, आज उसका प्रदर्शन कर रहे. सिर्फ सरकार ने दर्शा भी साढ़े च रोष है. देखिए मांगे तो तकरीबन 2020 से हमें वही सारी मांगे हमारी खड़ी हैं, एक भी मांग पूरी नहीं हुई है. ये WTO का विरोध करने के लिए एक कॉल दिया था हमारे जथेबंदी ने, SKM ने, भाई ट्रैक्टर का रोड पर लाना है, मोदी को दिखाना है. अगर लोड पड़ी तो हम हरियाणा में भी एंटर करेंगे, दिल्ली में भी एंटर करेंगे. हमने ये दिखाना है उनको, हम कोई उग्रवादी नहीं है, आतंकवादी नहीं है, हम अलगाववादी नहीं है. तो जो हमको बनाना चाहती है बीजेपी, हम किसान हैं, अनाज उगाते हैं. ना MSP की कमेटी बनी, ना कर्जा माफ हुआ, बहुत सारी किसान मांगे हैं और भी ऐड होगी. तो एक हमारे निहत्थे किसानों पे जो यहाँ गोलियां चलाएगी, उसके सिलसिले में ये सिर्फ आज ना मोदी को ट्रेलर दिखाने के लिए भी किसान कभी भी दिल्ली आ सकता है. ट्रैक्टर तैयार है रोड के ऊपर, ये सिर्फ छोटा सा ट्रेलर है. आज वो थोड़ा कम गिनती में थे. अगर सारी पंजाब की किसान जथेबंदियां जाएं फिर तो कुछ भी नहीं है, जितनी मर्जी बैरिकेडिंग कर लें, कितनी कर लेंगे. જ્ઞાનવાપી કેસ મામલે મુસ્લિમ પક્ષને જોરદાર ઝટકો લાગ્યો છે. અલ્હાબાદ હાઈકોર્ટે મુસ્લિમ પક્ષની અરજી ફગાવતા વ્યાસજીના ભોયરામાં હિન્દુઓને પૂજા કરવાનો અધિકાર યથાવત રાખ્યો છે. હવે હિન્દુઓ અહીં પૂજા કરવાનું ચાલુ રાખી શકે છે. આ ચુકાદો મુસ્લિમ પક્ષકારો માટે મોટો ઝટકો મનાઈ રહ્યો છે. તેઓ આ ચુકાદાને સુપ્રીમ કોર્ટમાં પડકારવા માટે વિચારી શકે છે. હાઈકોર્ટે વારાણસી જિલ્લા ન્યાયાધીશના 17 જાન્યુઆરીના આદેશને પડકારતી જ્ઞાનવાપી મસ્જિદ પ્રબંધન સમિતિની અપીલને ફગાવી દીધી છે. See, it's a very welcome order passed by the Honorable Allahabad High Court. Today, the Allahabad High Court has dismissed the petition of Anjuman Intizamiya, and the effect of this order is that the puja will continue in the Gyanvapi complex. And I'll also file caveat before the Supreme Court. If they come to the Supreme Court, we'll make our submissions before the Honorable Supreme Court. Anjuman Intizamiya had challenged the order of 17th of January and 31st of January before the Allahabad High Court, which has been dismissed. યુટ્યુબર ધ્રુવ રાઠીનો વિડીયો શેર કરવા બદલ અરવિંદ કેજરીવાલ સામે 2018માં માનહાનિનો કેસ નોંધવામાં આવ્યો હતો. હવે દિલ્હીના CMએ પણ પોતાની ભૂલ સ્વીકારી લીધી છે. દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી અરવિંદ કેજરીવાલે યુટ્યુબર ધ્રુવ રાઠીનો એક વિડીયો રીટ્વીટ કર્યો હતો. કેજરીવાલ વિરુદ્ધ વર્ષ 2018માં કેસ નોંધવામાં આવ્યો હતો. હવે આ માનહાનિ કેસમાં સુપ્રીમ કોર્ટમાં સુનાવણી દરમિયાન તેમણે પોતાની ભૂલ સ્વીકારી લીધી છે. કેજરીવાલ વતી હાજર રહેલા એડવોકેટ અભિષેક
માનુ સિંઘવીએ કહ્યું છે કે કેજરીવાલે માત્ર કોઈ બીજાના ટ્વીટને રીટ્વીટ કર્યું છે. જે માહિતી આપવામાં આવી છે તે તેમની પોતાની નથી. વકીલે કહ્યું કે આ એક ભૂલ હતી અને તે જ દિવસે રીટ્વીટ હટાવી દેવામાં આવી હતી. સુપ્રીમ કોર્ટે નીચલી અદાલતને હાલમાં સુનાવણી આગળ ન વધારવા જણાવ્યું છે. આ કેસમાં અલગથી સુનાવણી 11 માર્ચે થવાની છે. ટીમ ઇન્ડિયાએ રાંચી ટેસ્ટમાં ઇંગ્લેન્ડને 5 વિકેટે હરાવ્યું હતું. સોમવારે ચોથા દિવસે ટીમે 5 વિકેટ ગુમાવીને 192 રનનો ટાર્ગેટ ચેસ કર્યો હતો. આ જીત સાથે ટીમ ઇન્ડિયા સિરીઝમાં 3-1થી આગળ છે, એટલે કે 5 મેચની શ્રેણી પણ જીતી લીધી છે. આ સિરીઝની જીત સાથે જ ભારતીય ટીમ ઘર આંગણે સતત 17મી ટેસ્ટ સિરીઝ જીતી છે. ધ્રુવ જુરેલે ટોમ હાર્ટલીની બોલ પર 2 રન બનાવીને ટીમ ઇન્ડિયાને જીત અપાવી હતી. ભારત તરફથી કેપ્ટન રોહિત શર્મા 55 અને શુભમન ગિલ 52 બીજી ઇનિંગમાં અડધી સદી ફટકારી હતી. સોમવારે શેર બજારમાં ભારે વેચવાલી નોંધાઈ હતી. પ્રોફિટ બુકિંગના કારણે બજારના મુખ્ય સૂચકાંક લાલ નિશાનમાં બંધ થયા છે. સેન્સેક્સ 352 પોઈન્ટ ઘટીને 72,790 પર પહોંચ્યો હતો. નિફ્ટી પણ 90 પોઈન્ટ ઘટીને 22,122 પર આવી ગયો હતો. આઈટી અને બેન્કિંગ સેક્ટરમાં વેચવાલીથી બજાર પર દબાણ જોવા મળે છે. આ પહેલા શુક્રવારે સેન્સેક્સ 15 પોઈન્ટ ઘટીને 73,142 પર બંધ થયો હતો. આંધ્રપ્રદેશના સાઈ તિરુમલા નેદીએ વિશ્વનું સૌથી નાનું સંપૂર્ણ રીતે કાર્યરત વોશિંગ મશીન બનાવ્યું છે. કાકીનાડા જિલ્લાના તુનીનગરના રહેવાસી સાઈ તિરુમલા નેદીએ વિશ્વનું સૌથી નાનું વોશિંગ મશીન બનાવીને સૌ કોઈનું ધ્યાન ખેંચ્યું છે. તેમની આ સાધારણ સિદ્ધિને તાજેતરમાં ગિનીસ વર્લ્ડ રેકોર્ડના ઇન્સ્ટાગ્રામ પેજ પર પ્રદર્શિત પણ કરવામાં આવી હતી. અમદાવાદના થલતેજ વિસ્તારમાં સાંઈધામ મંદિરનું ખાતમુહૂર્ત મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના હસ્તે કરાયું હતું. આ પ્રસંગે મહંત મોહનદાસ મહારાજ તથા રાજ્યના પૂર્વ નાયબ મુખ્યમંત્રી નીતિન પટેલ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. વૈદિક મંત્રોચ્ચાર વચ્ચે સૌ ભક્તોએ જય શ્રી રામનો જય ઘોષ અહીં કર્યો હતો. મુખ્યમંત્રીએ આ પ્રસંગે જણાવ્યું હતું કે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના નેતૃત્વ અને માર્ગદર્શન હેઠળ આપણા તીર્થ ક્ષેત્રો સનાતન સંસ્કૃતિના આસ્થાના કેન્દ્રોનો વિકાસ થઈ રહ્યો છે. શાસ્ત્રોમાં આપણા તીર્થ ક્ષેત્રોની દિવ્યતાનું વર્ણન છે. તેવી જ દિવ્યતાને પુનઃસ્થાપિત કરવા વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદી પ્રયાસરત છે તેવું તેમણે ઉમેર્યું હતું. રાજ્યના ડીજીપી વિકાસ સહાયે સોમનાથ મહાદેવના દર્શન કરીને ત્યાં પૂજા અર્ચના કરી હતી. તેમણે અહીં જલાભિષેક પણ કર્યો. શ્રી સોમનાથ ટ્રસ્ટ તરફથી જનરલ મેનેજર વિજયસિંહ ચાવડાએ સોમનાથ મહાદેવનું સ્મૃતિ ચિત્ર અને પ્રસાદ વિકાસ સહાયને અર્પણ કરી અભિવાદન કર્યું હતું. વેરાવળના ઇણાજ ખાતે એસપી ઓફિસ ખાતે પોલીસ વિભાગ દ્વારા વિકાસ સહાયને સલામી આપવામાં આવી હતી. જયપુરમાં વિન્ટેજ કારનું પ્રદર્શન યોજાયું હતું, જેમાં 100 વર્ષથી જૂની વિન્ટેજ કાર પણ લોકોને જોવા મળી હતી. રાજપૂતાના ઓટોમોટિવ સ્પોર્ટ્સ કાર ક્લબ દ્વારા જયપુરમાં 24મી અને 25મી ફેબ્રુઆરીના રોજ વિન્ટેજ અને ક્લાસિક કારનું પ્રદર્શન યોજાયું હતું. રાજસ્થાન ટુરિઝમના સહયોગથી આ આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. ઇવેન્ટની 25મી આવૃત્તિમાં અનેક કંપનીઓ અને 100 વર્ષથી લઈને લગભગ 120 વર્ષ જૂની વિન્ટેજ, ક્લાસિક અને એન્ટિક કાર્સ અહીં જોવા મળી હતી. विंटेज कार आप देखेंगे 1996 से विंटेज कार एग्जीबिशन और ड्राइव जो है, और इस बार जो इवेंट है वो ऑलमोस्ट 25 इयर्स सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन राजपूताना ऑटोमोटिव क्लब एंड राजस्थान टूरिज्म मिलकर इस फंक्शन को करते हैं. और आज दूसरा दिन है. कल कार्स का एग्जीबिशन था और उसमें ऑलमोस्ट 120 के आसपास विंटेज, क्लासिक एंड एंटिक गाड़ियाँ थी. जयपुर के अलावा दिल्ली से, चंडीगढ़ से, मुंबई से, ऑल ओवर इंडिया से जो भी कार लवर्स हैं, और इतना बढ़िया कलेक्शन इस बार विजिटर्स भी काफ़ी संख्या में रहा. આ કાર્યક્રમમાં અદ્ભુત વાહનો જોઈને ઉપસ્થિત લોકો ખુશ થયા હતા. ખાસ કરીને 111 વર્ષ જૂની ફોર્ડ મોડલ ટી સ્પીડસ્ટર જોઈને લોકો મંત્રમુગ્ધ બની ગયા હતા. ये 111 साल पुरानी गाड़ी है जो फोर्ड मॉडल टी स्पीडस्टर के नाम से आई थी. ये फोर्ड का सबसे पहला मॉडल था जो कि मास प्रोडक्शन था. वो चीज़ फोर्ड मॉडल ए है. इसमें वुडन व्हील्स हैं, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम कुछ भी नहीं है. इसमें कार्बाइड टैंक्स आते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी की तरह काम करते हैं, गैस की तरह, और वो आपको हेडलाइट्स के लिए चलते हैं.
આયોજકો માને છે કે આ પ્રકારની ઇવેન્ટ રાજસ્થાનમાં પ્રવાસનને વેગ આપશે અને સાથે જ આ અમૂલ્ય વારસાને સાચવવામાં પણ મદદરૂપ થશે. બ્યુરો રિપોર્ટ, પ્રવેગ ટીવી. આજે 5ના સમાચારમાં આટલું જ. વધુ સમાચાર માટે જોતા રહો પ્રવેગ ન્યૂઝ ટીવી. નમસ્કાર.